الحبابة مثلا اسمها الزوفلاون مرحبا سيسون الزرارة المغاربية مرحبا سيزونات دولة بوسا السادة سمكتي إمزورة تنسمكتي وقاديف كان تروح تنسن تمسنين سن الوقت تنسن في الجزائر في مناطقنا في قبيلي في تمازيغ السادة سمكتي نحيو وقادا مكيدنا إمزورة دي 20 أفريل 1980 20 أفريل تفسوت تفركات 2001 السيد مثلا بعد نسمكتي نهاد نحيوها من نوع مزوراكي خاطر ودي غير راك هكا ومن نوعاكي انت ما لا تشيتو راك دي لي حاله مع الحراك ما يسد كالحراك مليونيت زين دفعني فردون دفعنا كان هكا الا من نوع مزورو الا الجزائريين نفكان ام كيدنا جاردون د افريل الجزائريين باش فهمن الحاله مثل الحواد فهمن سنه الحوت بورتنا فهمن لي ديفي مازال دينا تارجو تمورتنا دونك الساد فهاد الناحيه مثلا تمثل تاكين نفافريل 1980 ستون دات هيستوريك ستون دات تقن المزرونا الى افريل 1980 قبل الى افريل الى ومن بعد 1980 وزهر ما الا كدنا دونك الساكن ان شاء الله كل حاله سنه سوايا 700 قبيليت باش يمكن هاد نحيو تمثلت بوسيكوز عن ترجو كماتنا شعبان قاسي ادياس ان شاء الله هم بعد كا باش هذه لوكودي هم بريزونتي دي سينينا تدول تاكيد نوي كراين في قول الحرمه نهني اد كنت مغني سنو قد عاشن الوقت نين هو قد يقدشن ومن بعد امنو قدشي مزوره وجي وسندوم بعد سيدي جان من تبعنا افريدي مزوره بينزو الاستوديو تاعنا كودي ماس محمد مزيان رحمون ريبريزونتون ريبريزونتون ذا كيدي لوند زوفلاك يا جماعه زولفي دي تبعنا زولفي نفقاونا كل حرمه بوساكي مرحبا سيسك ماس محمد مزيان رحمون دونك هذه ني كاين نفقاو الحرمه وكيدي بيان سور من بعد نولي شعبان هذه لوكودي دونك نروح بتيت بوزي قد نوالها هون مثلا تيكلتنا الناس فلانيات مثلا كيدنا الساعه هذه اللي نساسنا سوايا الميكروسكوب ديال تاع شعفان تنوكوديس الفرحه مقران باش هاد البيرسون ديال الميسيون كي ما شعفان قاسي زوف لك كما
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Zulflaoun, permettez-moi de m'excuser. Hein. Apparemment, on a eu des soucis de connexion ou permettez-moi en tout cas de m'excuser pour ces soucis techniques. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons revenir bien évidemment sur cette grande date 1980. D'abord les raisons, le soulèvement, et puis nous essaierons de comprendre les revendications principales, les causes notamment autour de cette actualité, cette conférence de Mouloud Mamri Arbeirhmou, paix à son âme, et puis surtout nous essaierons de comprendre comment est l'Algérie aujourd'hui en 2025 entre 62, 82, 80, 88, 2001, 2014, 2019, tant de soulèvements aux quatre coins du pays. Il faut savoir aussi aujourd'hui en Algérie, il est malheureusement impossible de manifester pour revendiquer ses libertés ou encore parfois défendre une cause, par exemple pour la Palestine ou un autre pays. Il est interdit donc aux manifestations. Voilà, nous allons essayer de revenir sur cette culture, la culture berbère, amazigh. Alors peut-être que pour certains, effectivement, c'est plutôt la festoyade, le chant et les plats et les mets et les parfums. C'est très important, vous me direz, mais surtout que le berbère, la mazirité, c'est surtout la liberté et la démocratie pour toute une belle Algérie. Voilà, cher Salim, avec nos invités, nous allons essayer de revenir sur cette date 45 ans après. Absolument. يعطيك الصحة سي قاسي شعبان تنميتي كما يمكن نحيو من نوغي مزورة سي الفرحة مقران غاري مزورة كيما دحكا غتانو كدنا غسل الفرحة مقران افيك بليزير ماس علي العسكري اكس سكرتير ناسيونال لا فاسا تنكو دي سيل زعما انا دا على زوف لك كما مرحبا سيسي زول سكول زول المقران الزول كو يتمثل مع الطفر القناة المغربية زولي ويتمثل مع لاني ذيك ديال بلاطو الزول كو ان شاء الله يتفرن السيئة يعني السيئة 20 افريل تفسوتي مجيغن بيان سور ولا مسوارو تجميش تنقرانت يمغناسن نفسوتي مجيغن يمغناسن دحر نتا مورث الجزائر يضيف كان اذا من السن يعني باش الزعاش الجزائريين الحريه هذا كملنا منه باسكو مزوره ديجا النوغ في المزيغ النوغ ليدونتيتي السن سكبوليفا اما ذو المومون دو ليبراسيون ناسيونال اون بو سيتي سارتان كوم برك هيك بالله تاع مرول حموده والنغبني وعلي يا دوطر اوسي حسين تحمد العيمش ماشي ديون إما ناسنا 63 وقد يموت هذا يرحم ربي ثاني كيف المشروع نسنا البروجي السن ثاني c'est-à-dire ils étaient pour une Algérie libre et démocratique avec bien sûr qui est aussi la mesure italienne indissociable de la démocratie donc ils ont tout fait pour faire affirmer leur identité c'est-à-dire nord-africaine et méditerranéenne صحاب 80 ثاني c'était tout un processus. Je peux le combat. C'était tout un processus qui a commencé, bien sûr, dans les années 20, pendant le mouvement de libération nationale. Et les années 70 aussi, il y a beaucoup qui ont souffert, qui ont été arrêtés, parmi eux Haroun, parmi eux Qassir, Mujbar et d'autres chérifis. Je ne peux pas tous les citer. Ils ont souffert, ils ont été torturés. Et bien sûr, 80 c'était le grand événement. Bien sûr, où les gens sont sortis, où les gens étaient dans la contestation pacifique, où ils étaient tout simplement, c'est-à-dire dans la revendication de leurs droits politiques, économiques, sociaux, mais aussi, oui, فرندا في الحرية في الديمقراطية فرندا ثاني أفلاس الإنسان إلا قد يلي Et voilà, par rapport aux années 80, je n'oublierai jamais Alim Sili qui a essayé de rassembler et qui a été aussi l'architecte et Chouvilou Brière par rapport aussi à la revendication de la démocratie aussi de Tamazight et de son identité, l'identité de l'Afrique du Nord et de tous les peuples de l'Afrique du Nord. Bien sûr, les années 90, et parmi les années 90, tous ceux qui ont porté la revendication, le MCB, dans le temps, et tous les militants du MCB, ceux qui ont été dans l'anonymat, et la victime aussi, pendant toute cette période des années 90, il faut retenir Matoub Lounes aussi, qui a donné énormément
pour la revendication identitaire. Il s'est engagé totalement jusqu'à son assassinat. Donc dans les années 90 et par la suite, juste après 2001. Avant 2001, il y avait l'assassinat de Matoub Lounas et aussi après il y a eu 2001, il y a eu les 128 victimes. C'est incroyable qui s'est resté dans l'impunité. Donc la région de la Kabylie a donné énormément pour l'Algérie depuis les années 1920 jusqu'à 2001. Le nombre de victimes qu'il y a eu par rapport à, bien sûr, parce qu'ils ont voulu s'exprimer. 80 a donné la possibilité, attention, aux Algériens de sortir, d'être dans la rue, de s'organiser dans le mouvement associatif, de s'organiser au sein des universités pour pouvoir porter la revendication identitaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a eu une avancée, il y a eu un peu la promotion de cette langue, de cette culture plutôt, مازال منه c'est-à-dire منه كثيرة وزرام ذي الحراك كيف il a porté la revendication identitaire dans toute l'Algérie. Les Algériens se sont réconciliés, c'est-à-dire par rapport à leur histoire, par rapport à leur patrimoine. Il n'y avait aucun complexe de porter le drapeau amazigh, parmi le drapeau algérien. C'était dans toute l'Afrique du Nord. On a eu la possibilité dans les années 2000 à faire des conférences incroyables où il y avait la présence de tous les militants de l'Afrique du Nord, que ce soit du Maroc, soit de la Libye, que ce soit de la Tunisie, où il n'y avait pas une avancée, et certains pays de l'Afrique du Nord. Mais on pouvait déjà faire des conférences, réunir des experts, des professeurs pour pouvoir avancer ensemble, même par rapport à l'écriture de la langue, c'est-à-dire Tifina en latin, au Maroc c'est en Tifina, pratiquement c'est en latin. Les Libyens, ils voulaient aller à un certain moment, surtout c'est surtout Tifina, et les Touaregs c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de combats à mener. Malheureusement, le mouvement révolutionnaire pacifique, unitaire, et qui voulait une véritable réconciliation entre le peuple algérien et les institutions. Et pour y arriver, il fallait une véritable alternative démocratique. Pourquoi l'alternative démocratique? On parlait d'une transition, justement pour permettre aux Algériens de s'exprimer librement et pouvoir concrétiser tous ces objectifs qui, c'est-à-dire que soit par rapport au déni, l'oppression qu'il y avait dans le temps, il fallait faire avancer encore mieux, c'est-à-dire notre personnalité nord-africaine auprès de tous les peuples nord-africains, et aussi par rapport à notre profondeur, le Sahel, et aussi pour Tamazight, on l'avait dit dans le temps, je parle des années 2000, lorsqu'on tenait ces conférences-là, ou lorsqu'on a avancé une conférence sur l'Inaire à Constantine, c'est-à-dire là où il y a le mausolée de Massinissa, c'était au Khoroub, où c'était avec des spécialistes de la région, de Mila, de Batna, il y avait vraiment une avancée, il y avait les Algériens pouvaient s'exprimer pour défendre leur langue, et on a déposé une loi en 2014 grâce à ces conférences pour Inayer, il y avait des conférences sur Chachna. Donc aujourd'hui, après le Hirak, là où vraiment on était très ouverts, les Algériens, ils étaient complètement décomplexés, sans réconcilier avec leur histoire. Il fallait se réconcilier avec les institutions. Malheureusement, ce qui s'est passé après, c'est incroyable. C'est incroyable, toute cette dynamique en Algérie et dans toute la région. Et tout le monde nous attendait dans le monde entier pour pouvoir aller à une véritable alternative démocratique. C'est-à-dire pour donner la possibilité aux Algériens de s'accaparer totalement, de s'approprier leur identité et la promouvoir librement. C'est incroyable ce qui se passait pendant les marches en 2019, lorsqu'on commençait à arracher le drapeau amazigh, à réprimer, il y avait l'oppression.
Et depuis, les gens ne parlent plus, c'est le silence. Toute la société civile qui est organisée en Algérie. Je vais donner un exemple. J'étais à Bir el-Ater. Bir el-Ater, c'est à l'extrême est d'Algérie. On avait un PAPC là-bas qui était maire. Je parle en 2018. En 2018, il y avait une association Chaoui, le même champ, qui proposait de réhabiliter le Kaïna, le Bir Kaïna, Bir Kaïna, Bir el-Ater, et de réhabiliter le Vernet. Et maintenant, ils ont fait toute une maquette comment le réhabiliter ou la Khrouga. Et c'était la même chose. même جيهان بابار يشاوي لنا كران داينا تركل يعني كل قوه باش قدر نزال يتمازق قدر نزال الى السن حتى راسيين غادي نغلق كلش غلق كلش toutes les associations n'ont disparu. Je parle pas en Kabylie. La Kabylie c'est clair, dans le temps. On était organisé, il y avait beaucoup d'associations, Alger, Oran, l'association Midi. Le 20 avril, tout le monde, il y avait une activité énorme. Et chacun, à sa manière, essayait de promouvoir cette langue et de la faire avancer et de faire affirmer notre nord-africanité et aussi pour que Tamazight soit un facteur d'intégration nationale et maghrébine. C'était le thème de plusieurs conférences et pour se rapprocher entre maghrébins et honorer la dette de nos libérateurs parce qu'après 62 il fallait aussi aller à un Maghreb des peuples démocratiques, un Maghreb des peuples un Maghreb démocratique des peuples. Malheureusement on est très loin. صح ادى ترى يمكن هذا 45 سنه لان قلنا 20 افريل 1980 لي زاكين قال لا تمقرانين نستان كومبا منو شحال كان تاع واحد نسنا شاف كان الوقت نسن ساكريفان تي واش ولت نسن باش انا وضعني الفغينا ولو افريل مازال يطول بصح تورا شي فيفري يا فان اسبوار يوغا دو سيروم يا في سيت يونيتي اني قال الجزائريين تورا نبوض على حاله même les manifestations تورا sont interdites غورنا même دي الوقت العصابه entre parenthèses بوتفليقه وجماعه لا 20 افريل سيتي كوميموراسيون ساكري كلش غوست فاندي الجزائريين دار شوتو مناطنا مي كومون اكسبليكي ثورا هذه الجزائر الجديده الجزائر ابر الحراك الجزائر قانونيه للجزائريين مره يا ولاش دي مسكانين ولاش دي مارش ولاش دي كوميموراسيون في تمثال تاعي parce que le mouvement révolutionnaire, il a fait réaffirmer l'attachement à novembre à la Souma, Gouvrid, l'Aïvel, à Dnourad, à toutes les revendications qu'il y avait dans la rue. C'était à chaque fois, dans le cadre de la mobilisation, il y avait une mobilisation énorme. Ça, pour les libertés démocratiques, mais pour le contrat de novembre, pour la Soumam, les principes de la Soumam, le primat du politique sur le militaire, كاتن باش يعني درفدن ثمورة الجزائر كملن مشوار مزورة بصح donc la nécessité الوقت اللي نكوني il faut aller à l'alternative démocratique. L'alternative démocratique elle pouvait aider cette alternative à faire face aux enjeux géopolitiques que nous vivons aujourd'hui dans toute la région, soit en Afrique du Nord, mais au Sahel. Malheureusement, on n'a pas été dans ces objectifs. Ça y est, dans l'impasse. Ils sont isolés totalement dans le monde, dans la région. C'est un problème très sérieux. Il y a des incertitudes énormes aujourd'hui par rapport à nous et par rapport à la région et par rapport à toute la région. Et on le disait dans le temps, attention, le Mirameil sera une menace et pour l'Algérie et pour toute la région. Aujourd'hui, on sent qu'ils sont isolés, ils sont dans l'impasse. Malheureusement, il va remettre la parole à Saounawad, à l'île de Baknek Qara, donc
الدوغا ليسبوار الدوغا الثقه الدوغا لوسير ما تندنا سيغلق كلش اش قار اللعيبان تولي الحباس ولا تسرحني المحباس سواء السياسه سواء لوبينيون وي effectivement المشكل دونك سي لا روتور على لا ليبرتي دو لا بارول الى قد غالب l'expression الوية ديال لا موبيليزاسيون لي الجيريان وية ديال لا موبيليزاسيون دي انرجي وية ديال لامبليكاسيون دو توت لي فورس سان وية ديال ستادي اللعيبه بغا انت مول تنسن قدرت ديمانيس راه دافع عنا اكثر ريجون د لافريك دي نور تلميذ كدعي يعطيك الصحه مساء علي العسكري اكس سكرتير ناسيونال لي فاسي ديال كوديسي زياد تلميذ ديمقراطيك مع عزيزا شعبان Majid Hachour Azul Flash, bonsoir, maître Majid Hachour, avocat, militant politique. Majid Hachour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord? Peut-être quelques mots sur, vous êtes encore tout jeune, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur, vous pouvez nous dire sur cette période? D'abord les causes, les revendications déjà à l'époque, hein, on parle déjà de liberté, de culture, d'identité. Au-delà de Saint-Nazaire, au-delà de l'identité, 80 a eu un premier acte fondateur par un droit, celui du droit à la différence. Vous voyez que le droit à la différence ne nie pas l'autre. Il sollicite la reconnaissance de l'autre. Fini le temps où nous disait que nous étions du Yémen ou que nous étions une invention d'une certaine personne, nous, la réponse qu'on leur donnait, c'est que le droit à la différence était dans l'inspiration, dans la conception de l'unité de l'État. Tamazight ne nie personne. Tamazight, au contraire, invite tout le monde à s'intégrer en cherchant son identité, en développant son identité, en toute liberté. Voilà le premier acte fondateur. Tamazight n'a jamais été bâti sur la négation de l'autre. Au contraire du pouvoir qui a été tout le temps négateur, tout le temps hagar. Dans aucun pays, on a vu une frange de la société interdite de parler sa langue dans la capitale. Je vais vous raconter une anecdote. Mon grand-père, Allah yarhamou, il habitait avec mon père à Maison Carrée à El-Harrach. Il y avait quelqu'un qui l'avait insulté. Parce que la propagande était anti-Kabyle à l'époque, c'était la propagande de Ben Bella et Bondien. On l'a surpris à parler Kabyle avec mon père, dans les années 66-67. Il y avait quelqu'un qui l'avait insulté, malheureusement, il l'avait giflé. Mon grand-père a giflé quelqu'un juste parce qu'il avait insulté sa langue. Imaginons le cas de figure suivant, si la négation après 80 a continué. S'il n'y avait pas 80, on allait où? On allait dans une guerre civile. Et 80, justement, a évité la guerre civile. Le droit à la différence a évité la guerre civile au pays. Le droit à la différence dans le MCB, cette école de l'unité nationale, a été le cadre, a évité le pire au pays. En intégrant Tamazight dans les droits et libertés. Parce qu'il n'y a pas de Tamazight sans liberté, il n'y a pas de liberté sans Tamazight. C'est tout, c'est un tout. Et je trouve cela extraordinaire. Extraordinaire et très stratégique. Parce que le combat, c'est vrai que le combat était pour Tamazight, d'accord? Mais il était aussi contre le système. Il était pour les libertés, il était pour la démocratie, il était pour tous les droits
tel était le combat du MCP et tel était le cas de 80. La preuve est dans la plateforme de Yekouran. La plateforme de Yekouran, cette plateforme fondatrice, elle était toute simple, mais très profonde en même temps dans ses revendications. Elle a revendiqué même la reconnaissance du Derja, des langues populaires, l'enseignement des langues populaires à côté de Tamazight. Elle a revendiqué aussi la démocratie, le changement, l'alternance. Elle a revendiqué tout ça. Tamazight, ce n'est pas quand on dit que la révolte était pour des faits culturels, c'est faux. Il n'y avait pas d'effet. Peut-être que l'étincelle était dans l'annulation de la conférence de Mould Mamri autour des cultures populaires, d'accord. Mais la révolte de 80 n'était pas uniquement ou exclusivement dans le cadre culturel. Non. Elle était un tout. très bien متر حشر نعيط ممكن نعيط $1 مس واحد مزيان رحمون يعني يمكن اين دراندي 20 افريل 1980 دام زوليت كذبيت افون 80 et après 80 امزول ديالي في الدول سلازي متر حشر يعني خاطر الوقت اللي نزرى لا دوموند بوتيت elle était plus linguistique, اللغة la culture, mais c'est vrai que les demandes بالك تمناطنا زورة تستمناطين في تمثيل تاكي la démocratie, la liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté d'expression وكي بالك تاكي تنقيط سوازاليس يعني ماشي غير en tant qu'Amazigh, en tant qu'Aqbayli الطلبة تمور تاكي لا داخل لا démocratie تيلي تحاد رجال فانا بومدان. En fait, le mouvement Avril 80, c'est un mouvement politique. C'est vrai que les revendications, c'est, je dirais, l'arrêt du déni, de non-considération. C'est le déni, l'haqara. Tuthlayin l'Dzaïr, tuthlayin les cultures populaires. C'est-à-dire, non seulement la culture mais aussi les cultures parce que oui, en avril 80, pourquoi c'était l'élite il a la différence reste la différence mais surtout il y avait le souci de l'Algérie algérienne. Parce que il ne faut pas oublier que déjà l'indépendance, la revendication berbère elle a été toujours stigmatisée. Car la crise berbériste, l'assassinat des berbéristes, c'est la boîte, c'est bien qui donne la boîte de Pandore. L'assassinat des berbéristes, c'est une touche noire des بون الاستقلال من بعد ثبوت لا كريز بربريست الشغل كيما تبغيض يقيمه كني غا ساكن مجهود شغل كيد نظرا الشغل كي على الطرف باسكو السوسي سيتي لا ليبراسيون للجزائر مي ذا شو وي ابري لانديبوندونس حسن ما تبغيض سورتو القبائل باسكو القبائل سي اون ريجون بوليتيزي حسن ما تبغيض اطاس الشوا اللي قلان يا يو ترو دانترديكسيون يا يو لاكاديمي بربر داني لا ايتي ستيغماتيزي دي سامبل شون en Kabyle ont été interdits. Avant même avril 80, il y avait donc déjà un galadaitement juste avant, c'est-à-dire des coupures d'histoire. Donc il y avait déjà l'interdiction d'un galadaitement, l'interdiction pour la célébration de la journée de l'étudiant de notre pièce théâtrale Nketeb Yassine. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est la conférence de l'universitaire, Mould Mamri, un scientifique. يعني ثم ستجي جوست نقول يعني لا بريسيون ديجا تلا قبل بيان سور ويعني مازال كان يمكن تنسى كان باش تسطر بيان سور باسكو ايوا شو خاطر ما تبغيض ما دينا الفات كو يمرني il faut prendre le contexte de l'époque hein. On parle pas maintenant parce que انا كادني ثورا لا جوناس ما تفانا وهمن لا شو ذاك كاعش يمنزلنا مي سيتي كوم سا عندها ميم الغاشيه ما تفرض ما تهضر استقباليت ما غني نستقباليت سي اون فورم دو ميليتونتيزم سي دو ميليتونتيزم جي اس كا تيلمو ولا انت لي جون تبعت في الناس يسم رانت جات
فهموا شي جوناس سبورتيف كابيان شباب الكترونيك تفهموا دونك يافي اون اغريسيون بي داغون لا ماتريس ستادير ايدونتيتي راهم كيتوالان ولات اراب et musulmane. C'est quand ils ont nié l'identité amazigh. Ils ont nié qu'il existe une culture, des cultures. C'est vrai qu'il mais il y a des cultures, il y a des langues encore, parce que donc c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Justement, la vidéo كان واش تعرض فيلم كدنا وسليم زوره كان 20 افريل 1980 il y avait un reportage des télévisions françaises هضرون مام سقسان عندي ريسبونسابل باش دي فكلوروزي مي اشوف بغاني مزوره اشوف بغاني مع ناس ندير وقت الناس نسير لا فيديو. Étrangers, grèves et manifestations se succèdent en Algérie, et plus exactement en Kabylie. À l'origine de ces événements, une conférence interdite de l'écrivain algérien Mouloud Mameri sur les poèmes kabyles anciens. Dimanche dernier, l'université de Tizi Ouzou a été investie par les forces de l'ordre pour déloger des enseignants et des étudiants qui réclament la reconnaissance des langues populaires, notamment de l'arabe algérien et du berbère. Serge Misret. La conférence sur la poésie kabyle, interdite récemment à Alger, a fait partir la revendication berbère. Être berbère aujourd'hui, c'est aussi être algérien. Nous réclamons l'identité algérienne dans toutes ses composantes. Et vous estimez que vous n'avez pas cette identité, vous n'en bénéficiez pas à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on nous a toujours présenté une image extérieure qui est détenue par la bourgeoisie en place, par le pouvoir en place. Ce pouvoir en place défend ses intérêts de classe. Alors qu'est-ce que vous demandez exactement? Qu'on enseigne la langue berbère? Nous demandons que soit enseigné l'arabe algérien, le berbère, l'arrêt des arrestations, le droit de pratiquer ces langues avec l'administration et le droit de les écrire. C'est vrai qu'à côté de ça, le culturel est dépassé par le politique, parce qu'effectivement l'appareil étatique algérien a répondu par la force à des manifestations pacifiques. Et vous allez répondre comment alors vous? Nous, en tant que comité, nous appelons à des manifestations pacifiques et non pas à répondre à la provocation. Étrangers, grèves. Voilà, vous l'avez vu, hein, à l'époque, bien évidemment, les médias s'intéressaient à ce soulèvement, pas le seul soulèvement, bien évidemment, il en a eu d'autres avant et après. C'est aussi un peu l'objectif de ce rendez-vous où on revient sur cette date du 20 avril 80. Karim Tabo, bonsoir. Zulfellah, bienvenue. Militant, opposant politique, vous êtes en Algérie. Je rappelle bien évidemment que vous êtes dans l'obligation d'aller signer à la caserne militaire tous les lundis matins notamment. Bonsoir Karim Tabo, bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Mes salutations aux invités, à nos téléspectateurs. Karim, merci. Karim, pour commencer, peut-être un mot sur cette période, ce soulèvement. Peut-être il est important, bien évidemment, de redonner quelques éléments de contexte. Nos invités l'ont déjà fait auparavant avec mon ami Salim Selkhan qui est à mes côtés. Mais d'abord, cette date du 20 avril 80, très rapidement, on retrouve donc les rues, les ruelles de Tizi Ouzou, entre autres, donc envahies par le peuple, un mécontentement, un soulèvement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord sur cette date? Et dans un deuxième temps, on essaiera aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme soulèvement et surtout les raisons liées notamment à ce régime. Tout d'abord, autant que militant, je sens une dette envers tous ces militants qui se sont sacrifiés, et nous avons le devoir moral à chaque fois de les évoquer, de leur rendre hommage. Pour ceux qui sont morts, leur souhaiter la paix et Rahma qui tqaran. Et puis pour les militants qui continuent de se battre, leur souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Et sur fana يبدو كان يهضرن لي مزوره ودسلي غير يوين دنا يلي ون يساسي وين ينس يلي ون يوين شراني وكن هذه مغروه النار نتيسيوين خاطر النار نتيسيوين وفات ورينا قرا غادي يغال ذا النار نتاع ذاويت ذا النار كويزي
ويتلاقى فوان الى قانيلين ان نرفض سمسلاينا ريسا نزيه صح نزيه خاطر on a besoin يقوى وينور المعين اللي يقوى بالساس يخلط الحبلوك ورفان الساقين الحواج وكان أنا يل سيكتين يل حاجة نرسم كنيس. C'est très clairement la dimension identitaire, peut-être les invités, les amis l'ont évoqué, la dimension culturaliste, la dimension linguistique, etc. Le tout, je l'englobe dans le combat démocratique. Parce que la démocratie, telle qu'il a été proclamé par les premiers militants qui l'ont défendu avec beaucoup de conviction, et les témoignages qu'on vient d'écouter, entre ceux qui formulent la chose en démarrant d'une lecture, disons, idéologique, d'appartenance à une école politique qui soulève les questions de classe, etc. Ceux qui ont évoqué également la question de la défense des langues populaires, c'est-à-dire au fait rester toujours dans la dimension populaire, et puis également les travaux et même les militants, ils sont nombreux, même si peut-être ils n'ont pas été directement dans l'action du 20 avril, mais il y a beaucoup de gens qui ont fourni un effort colossal sur le plan scientifique et on ne peut pas évoquer les combats culturalistes, les combats identitaires sans rendre un grand hommage à Delmouloud Asma'amar, afin كو يقدش afin كو يخدم في لي ريشيرش يخدم في جمعنا في القاضي كو يدير القاضي مسلاين نتمازيغ سيت ترقيت سيت شلحيت سيت مازيغ سيت نزافيت سيت شاويت ايوا كان غادي يخدم حتى جرمت نتمازيغ لا غرامير بربر et si je donc nous ne pouvons pas évoquer les questions des combats identitaires, culturalistes, etc., sans rendre un hommage à beaucoup. Hein. Je cite Mouloud Mamri, l'Anouïa, avant les Finanen, Ngarad, c'est Desliman Azam, Ngarad, Swed Guren Tiktavin, Ngarad, c'est les militants politiques, c'est Machamar, Slaimesh, etc. Ou Gadakwi Gnoran, Fizerfan, Boumdan, Ali, Abdenour, ou Gadagnon, Sertit, Hussein, Ahmed Douyer, ou Gadignoran, Fkantarwahin Seni, ou Namalim Sili, qui était un des stratèges, un des formateurs des militants politiques, et puis le contexte également, le contexte du 20 avril. Le 20 avril, d'abord, il a قد نسميتين خاطر وينوس نزراران وس نغراران هاسس نسوهم. D'abord, c'était le contexte du parti unique. Qui dit parti unique, c'est unicité de pensée, unicité dans tout. Et puis, c'était un pouvoir qui a imposé une lecture de l'histoire, une lecture de la culture, une lecture de tout. Il l'a imposé au peuple algérien avec l'exclusion de tous les pluralismes. Tzamzouarout, c'était également les moments où les militants qui menaient des combats dans la clandestinité, que ce soit dans le milieu universitaire ou même dans le milieu des ouvriers, des travailleurs, etc., avaient mené des combats dans la clandestinité. Le point culminant, ce fut l'interdiction de la conférence de Delmouloud à l'université, mais également la violation des franchises universitaires, puisque il faut des soudrines, les militaires ils sont rentrés dans les cités universitaires, étaient en train de réprimer les étudiants. Et puis après, c'est devenu un fait populaire. Je pense que ce qui était extraordinaire dans les manifestations du 20 avril, c'était pour la première fois des militants, des étudiants, des citoyens avaient brisé quelque chose qui était le parti unique. C'était pour la première fois la revendication démocratique, la revendication identitaire a été portée dans la rue. C'était très important. Le fait de briser les chaînes des goulots qui empêchaient l'expression populaire. Et le 20 avril a été, je l'ai écrit ce matin, la première
ou une des premières fissures de la dictature du parti unique. Et donc, bien évidemment, la pluralité des opinions qui étaient au sein même du MCB a donc naturellement porté la revendication démocratique des pluralismes. C'est-à-dire que le principe était de défendre les droits de l'homme indivisibles, c'est-à-dire les droits culturels, les droits politiques, les droits sociaux, les droits économiques, mais également les pluralismes dans toutes leurs dimensions, pluralisme culturel, pluralisme cultuel, pluralisme linguistique, pluralisme dans tous les domaines. Et tout cela forme au fait le champ démocratique, la revendication démocratique. Et à mon avis, ceux qui aujourd'hui réduisent la portée à la fois politique, historique du mouvement 80 à la seule dimension culturaliste, et pire encore, il y a des gens qui la réduisent encore au niveau strictement kabyliste, c'est-à-dire de la Kabylie, c'est amputer ce mouvement de sa dimension, de son sillon qui est le vrai sillon, le sillon démocratique. justement كان طب اسمحي كان كي خاطر فات ما سوتين مسيناكي كي شفير كوم لنا حكون دي تلفزيون الجزائر كوم كوا ولا شونيون قبايل فانا ديك الزمن فانا شاركن تامور فانا هناك شاركن القران صرغن الدرابول الجزائر تاكي ذي الوقت يعني اللي ميدياك شو كانت تفهم لا استراتيجي دافو كومون يتحارب نعم كي الكومبا لي مانيفيستاسيون امتي كذاكي اترافير لي ميديا سي كوا سا استراتيجي لا استراتيجي دو كي قارن بور ديتورني مازال هذا لاتونسيون الغاشيس فما دام قلت لا ديال الوقت ني وتو هذا الوقت يعني كي يخدموا دافو مازال il y a eu d'abord l'histoire de l'affaire Kapsigli. On a d'ailleurs l'histoire il se répète dès lors que le pouvoir étant le même يسخدم ماشي كركاس قبل لي عمر دي سواد يتعاود الحموم دي غسان قبل لي مازال يسبوثني دار الساكين غاس ولا ما تفغيت من البنان معنا لينا كان دوار bien avant 1980 la crise de l'été 62. La crise de l'été 62, c'était une crise démocratique, c'était une crise de la démocratie, c'était la crise de la consécration de l'indépendance contre le fait qu'il y a un clan qui a pris le pouvoir par la force et qui a complètement mis de côté l'instance légitime de l'époque, c'était le GPRA. Mais il y avait des gens qui avaient interprété ce combat, cette question comme étant le problème entre les Kabyles et les Arabes. Mais ça a été toujours comme ça. On a complètement détourné les combats démocratiques pour leur donner une connotation régionaliste. Mais le pouvoir a toujours fait ça. En 1963, le FFS a posé les premières revendications de la démocratie, à savoir l'élection d'une Assemblée nationale constituante, l'expression démocratique, la consécration des principes de l'alternance, etc., le respect des libertés publiques, tout cela, mais il y a toujours le pouvoir, le côté du pouvoir, les réseaux du pouvoir qui avaient considéré que le Kabyle qui veut détacher la Kabylie du reste du pays. 1980, si nous relisons ensemble les déclarations du MCB de 1980, eh ben, c'est comment dirais-je, la défense des langues populaires, la défense des droits de l'homme, la défense du socialisme, etc. Donc, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, et le pouvoir, comme à son accoutumé, il colle autre chose, il essaye de donner stigmatiser une région, stigmatiser des militants et tenter à chaque fois de créer autour de la dictature un consensus autour du pouvoir. Mais c'est ce qu'il fait actuellement lorsque la propagande du pouvoir fonctionne dans cette idée qu'il y a des conspirations de l'étranger, qu'il y a des manœuvres de l'étranger et qu'il y a les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Et puis le pouvoir tente de rassembler autour de lui, autour de la dictature. Il a toujours utilisé cela. Un des piliers
essentiel sur lequel repose le système politique algérien depuis 1962. Il y a beaucoup de piliers, mais un des piliers essentiels, c'est les régionalismes. Ce n'est même pas un seul régionalisme, ce sont les régionalismes. Aujourd'hui, on le ressent dans la société. Lorsque vous discutez avec les jeunes chômeurs du Sud, eh ben, il y a une idée qui est diffusée, que le pouvoir tente d'enraciner dans la tête des jeunes du Sud, leur faisant croire que ce sont les gens du Nord qui leur prennent leur richesse. Mais on a toujours joué l'Est contre l'Ouest, on a toujours joué les Kabyles contre les autres et les autres contre les Kabyles. On a toujours fait les opérations de la police politique par lesquelles on fabrique des images. Dahdouhiya, il a existé depuis 1980. Les histoires des gens qui ont été ramenés à la télévision, ils témoignent qu'ils ont reçu de l'argent de l'extérieur, etc. L'affaire Capsigli, et à chaque fois, le feuilleton de Dahdouh ne finit pas. Il continue parce que le pouvoir, à défaut d'une légitimité, à défaut d'un projet sérieux pour les Algériens, à défaut de laisser la libre expression des opinions, de l'intelligence, de la compétence et surtout de la pluralité. La nature en elle-même, il est pluraliste. Les reliefs de l'Est, la situation au Sud, la géographie du Nord, etc., n'est pas la même. Donc tout naturellement, nous avons une richesse extraordinaire que le pouvoir a toujours manipulé pour dresser les uns et les autres. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les stades qui étaient les lieux de l'expression des revendications populaires, eh ben, le pouvoir en fait un moyen pour dresser les uns contre les autres, un club contre un club, une région contre une région. Alors que les jeunes, pour ne citer que l'exemple de la JSK, comme elle a été bien citée par notre ami, la JSK, au-delà du spectacle footballistique, c'était également un espace d'expression politique, un espace d'expression revendicative, démocratique. Et c'est valable également ailleurs. La chanson populaire, le théâtre populaire, l'université, le parti politique, l'associatif, etc., arriver jusqu'au petit cercle de débat, au centre de débat et d'études qui sont créés un peu partout dans des maisons de jeunes. Le tout était des espaces d'expression, que ce soit l'expression artistique, l'expression littéraire, l'expression politique, l'expression démocratique d'une manière générale. Donc, le pouvoir, il est toujours dans une logique, disons, sécuritaire. Vouloir tout contrôler la société, quitte à recourir à des conspirations de type, voilà, le danger des Kabyles, le danger de l'Est, le danger de l'Ouest, le danger des travailleurs, le danger de l'éducation, le danger des médecins, mais le pouvoir a toujours joué sur ça. Et aujourd'hui, on voit très bien les conséquences de tout ça. Lorsque vous voyez comment le pouvoir aujourd'hui manipule la question de l'identité, instrumentalise la religion et à travers la mosquée, etc., il se donne à lui-même ce qu'il refuse aux autres. Il se donne le droit de manipuler la mosquée tout en disant qu'il la refuse aux autres. Il se donne les moyens de manipuler les constances, entre guillemets, les constantes nationales, mais ils ont fait un moyen de manipulation. Lorsque il s'agit de transformer le 20 avril en folklore, en tahrij, eh ben, toute l'administration est mobilisée. Lorsqu'il s'agit d'en faire de Yennayer une date réduite au plat de couscous et à la danse des femmes kabyles, eh ben, le pouvoir n'hésite pas à folkloriser tout, à vider tout de sa substance politique, démocratique, culturelle, sa profondeur historique, etc. Donc le pouvoir, il joue sur ça parce que il a comme technique s'accaparer de tout, et quand il n'arrive pas à s'accaparer, il casse et il contrôle tout. C'est la logique du pouvoir, c'est ça la dictature. Très bien Karim, تلميتك كما شعبان
Merci Karim. C'est Mohamed Rahmoun. Je reviens à vous dans la continuité de la question très pertinente de Salim il y a quelques instants. C'est vrai que de tout temps, d'abord il faut savoir aujourd'hui, bon, j'ai eu quelques contacts, moi apparemment Tizi Ouzou est assiégé, hein, pas mal de forces de l'ordre sont présentes et installées depuis ce matin très tôt, mais c'est aussi un pouvoir qui de tout temps a peut-être tendance, à moins qu'on vient d'écouter Karim Tabou, mais dans la continuité de la question que je trouve d'ailleurs très pertinente de Salim, c'est vrai que les choses sont beaucoup parfois instrumentalisées, on tente de diviser la religion, l'identité, parfois les étudiants, les classes sociales, la diaspora. Il y a aussi souvent aussi ce danger à l'étranger. On parle beaucoup de traîtres ou de personnes qui en veulent à l'Algérie. Tout ça peut-être pourquoi? Pour décomposer un peu les révolutions, décomposer les soulèvements, ne pas leur donner la place qu'ils doivent avoir, la crédibilité qu'ils doivent avoir, surtout l'importance. Et pour cause aujourd'hui, au sein des médias algériens, personne ne revient sur toutes ces périodes de révolution depuis 62. Oui, c'est une stratégie qui a été employée, je pense, c'est pas nouveau du régime algérien. Il a toujours utilisé la carte de la division, mais aussi il a toujours, si vous voulez, utilisé le spectre de l'ennemi extérieur et de l'ennemi intérieur. C'est une stratégie employée, je dirais, avant l'indépendance, mais aussi après l'indépendance. Si vous voulez, dans l'optique du régime algérien, il doit faire peur au peuple parce que le peuple, après l'indépendance surtout, non seulement il est fatigué de la guerre, mais aussi il ne veut pas, si vous voulez, perdre, si vous voulez, cette Algérie qui a été arrachée par le sang, par le sacrifice. Donc, à chaque fois qu'il miroite qu'il y a des groupes ou des groupuscules, des personnes qui peuvent toucher, si vous voulez, l'unité nationale, dans la tête du régime, il fait, je dirais, il essaye de cristalliser autour de lui le peuple. Mais comme vous remarquez, cette carte a atteint sa limite. Et nous l'avons vu maintenant, le dernier scrutin, donc le fiasco électoral du 7 septembre a démontré que, si vous voulez, c'était le thermomètre qui a démontré que cette stratégie ne marche plus. Y compris, même les groupes qu'ils considèrent terroristes ne sont pas vus terroristes à l'étranger et par, je dirais, beaucoup dans la population. Personne ne croit à ces thèses. Et cette stigmatisation, au contraire, elle joue maintenant à la défaveur du pouvoir algérien, qui, non seulement en se faisant des ennemis imaginaires, et maintenant ils existent concernant maintenant les pays qui nous entourent, mais concernant l'opposition, au contraire, ils donnent plus de crédit à l'opposition. Concernant, si vous voulez, si on va essayer d'analyser le mouvement Avril 80 qui a des répercussions importantes en termes politiques sur le devenir de tous les mouvements de contestation après, surtout démocratiques, c'était, je dirais, un mouvement de très haut niveau sur le plan intellectuel et surtout de l'élite qui avait pris en charge le mouvement. Il y avait l'université, il y avait la communauté universitaire, il y avait aussi les syndicats, il y avait donc, si vous voulez, un brassage de la population. Mais c'était un mouvement qui se voulait national. Le régime algérien a voulu le cantonner, chose qui n'a pas pu réussir dans le Hirak, et c'était, je dirais, quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vu que durant le Hirak, malgré tout le mal qui a été fait à l'école algérienne, n'empêche que les Algériens sont sortis jeunes, vieux, femmes, enfants, pour demander la démocratie. Chose qui est très importante. Donc, tous les mouvements qui se sont faits, je dirais, dans l'histoire de l'Algérie indépendante, particulièrement, et comme on est en train de citer Avril 80, et bien sûr aussi Tafsut Tavarket, c'est pendant avril 2001 qu'il y a eu aussi Tafsut Tavarket. Le Hirak, je dirais tout simplement, le rêve de voir une Algérie demandant la démocratie, respectant la différence, je dirais que nous l'avons vu dans le Hirak. Et c'est pour ça que l'espoir nous est permis de voir encore une jeunesse qui peut aller très loin dans ses revendications. Et bien sûr, j'espère qu'elle pourrait se libérer de toute forme d'intégrisme et de fondamentalisme pour qu'on puisse atteindre le rêve démocratique. Et le rêve démocratique, il a ses principes et ses bases. C'est l'alternance, c'est la liberté d'expression, c'est l'état de droit, c'est le respect de la différence.
Et bien sûr, c'est le suffrage qui détermine, c'est le suffrage qui détermine qui va représenter le peuple ou les représentants du peuple algérien. Absolument, absolument. Massa رحمة الله ممكن نعنيك massa مجد حاشور مستان كنا هذا ما غناش زعما بمدان مثلا مجد حاشور ما لو كاد نغرت ولا نكوني الى قدني يعني بالك سلا زيت مثلا كي يزورون امنو غيتكمل نوالا لو ريزولتا الحركه قد يسالك انا قاعد يسالك قلني يسد منو غير مزوره وقد كان كيدنا طار واحد السنه اتى مسنين سن الخض على الشغل نسن دونيت نسن بصح حاشور يعني مكاتش الشيني ابري الكومبا يقول لي يبغى الصوموم يعني الحراك مي مام افون الحراك يافي دي مارش فافري لاكي سيتي ان جوني ساكري مازما ديني غاولاكي كولاس كواست فاندي الجزائريين سوتارغونات مناطنا دي فكاريتي وكاريزيتي تزيوزو ديال العاصمه وسي طون زون طون زات ليزونيفرسيتي مي السنين اللي قاعدان سكوساكي بها نوالا سكوسي قاعدان يعني يافي اوكين مارش هذا فو يعني يحبس لي ماتش يقول لي سي كوا يعني نوغا لير دو فير كومبليتمون نوغا ميم افون 80 اشهر الخوف يقول كادو دافو لا ما تولى ضاع في ذاتها نوغا لا الكثير نوغا لا الكثير ماشي يكون يلغى الكثير جذبون القرن هذا اظن قليل العمري ولا الكثير le recul est de la seule faute et du seul péché du pouvoir. Le peuple n'a jamais reculé. La Marie ou quoi? Donc, quelqu'un qui reste bien en le dispositif sécuritaire, la رقلة حول فوق فهموا بارت خطر دايرين استخداما كل ما يسد الفافريل كل ما يسد مسارح الغاشية ما دفعوا الناشو تسفون طوموبيلات نسن تسفون لي طويوطا نسن تسفون لي فورغويي نسن ثم غوليو باغ اكزومبل الساكي كراسني وني كنت تسفون ما يجي باسكو الشعب يبغى غير يدفع ماشي كنويت يتحط من هذا الشعب يدفع الشعب يبغي يدفع غير يبغي يدفع on demande ses droits à quelqu'un de respectable. Quand on ne le respecte plus, on se tait. أتهضر وكذا وين تقدر وكذا وين مثار الأزهر وين مثار الأزهر تقدر دار واش مازال واليدس بس هذا يجلس يبغى يسندي سنة الساقي وفيه وكان نبغى يدي فوق يدي فوق شو تيجي يحبسك ودي تفغارة بارس خطر كون تقدر راه بارس كون يا لا ميم بازار فافريل on se le fait pas. أنا أشاك أيغر نكوني أشاك فوا إلا قبل نكوني ديبروفيل بلي توجور نكوني نكار توجور نكوني نلحو توجور نكوني نتناضح إيويا وكاكين ساعة فاس إيغر تبروفيل أنا بورتيكل تيباس بلي هذا كسنتا محقراني تاكي وكذوت أين تبروفيل أنا يباس بلي سمحاسن وكذوت أكذب ديما يكار سي ما سينيسا سي مقبل ما سينيسا 1926 1945 1954 63 65 75 شحال من دات يقلع مازال نبروفي باللي اجا حنيله نقول انا مازال تقولها لنا الا قارنت مقولك الا قال مقوله لا هي الحاجه سيك الوليه البروسيسوس التاريخ من الوقت اللي هذا تهضر القبايل ما تهضرش القبايل بعدين قبايليت ماشي كتقبايليت الكلين تهضر الشاويت تهضر السمزابيت تهضر الشنويت غير حرام غير حرام هكذا سطا تهضر ذاك اللي برا بغانا ديمبوزينا لغتنا العربيه بلدنا الترك ديننا هنا ديننا الاسلام واش ولا ديننا ماشي الاسلام تمورتنا الجزائر ما وليش ولا دينين بل تمورتنا ماشي الجزائر امي لغتنا اللغه ينو ماشي تعرف وجيموا اللغه ينو ماشي تعرف الفصحى يدير اللغه ينو الدرجه اللغه ينو تمازيغ اللغه ينو تمزابيط اللغه ينو تشانوي اللغه ينو تشاوي اللغه ينو تزناتي وي مي اللغه ينو ماشي تعرف في مصر هضر نص العرب لا الفصحى انا سعوديه اي غير نكوني كان ندير هاي ندير هاي
très bien Majid. C'est très clair Majid. Comment qu'on a un acteur de Gala Gorek Shaban? Oui, cher Salim, Msouda Chebala est avec nous. Salam alaikum, Zulfilam. Bonsoir et bienvenue. Azul. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là, Msouda Chebala. Je rappelle, vous êtes membre du bureau du MDS. Vos activités politiques d'ailleurs ne plaisent pas trop au pouvoir algérien, puisqu'on va aussi saluer Fethi RRS, qui est le président du MDS, qui lui aussi donc ne plaît pas beaucoup au pouvoir. On sait combien les activités politiques d'opposition ne sont pas les bienvenues. Souda Chebala, peut-être un mot avec vous. On vient d'évoquer un certain nombre d'éléments, notamment sur 80, ces révolutions, tous ces différents soulèvements. Même celui de 2019, le seul peut-être et unique point commun, c'est vraiment les libertés, l'état de droit, le changement de système, pouvoir s'exprimer librement. Est-ce que les choses, même si on peut en connaître les réponses, mais c'est important peut-être d'évoquer ce point-là, est-ce que selon vous, les choses ont plutôt évolué dans le bon sens, sachant que certains disent clairement que ces dernières années sont peut-être les pires en termes de liberté et d'expression en Algérie? Avec plaisir. صحيح كيما غازول فلاك زول وكاع غادي توالين ثوره زول لي زانفيتين ون الحرمه je pense إن تعيشي كثورة c'est le pire c'est le pire فين عدان قبل parce que avant زمان هاد نسميتي le 20 avril 80 هاد نسميتي تفسوت تبركان هاد نسميتي وكاه يموت لي تفسوت تبركان السكين اللي وضع مومون عندها ونزميره لا دنفا تولى الجزائر كي كنلقى ما كاينش غلقنتو كسليكادنا يوك الجيري غلقنت زيك زعما لا تيزيوزو لا بجايات لا توفير تكا لا كابيلي اون جينيرال مزال زمان دفع دينا سيغتان مومون دفع دينا وكنا ديكسبريمين وكنا دينين اين سني قارحين سميت اظن ميليتينا في لا ليبرتي في لا ديمقراطيه فين يعني نكلي حقوقنا الساكي نوض مومون عندها ونزميره أمدن يوجد يهضر واش يوجد يهضر خاطر يزرع يكون شوي أدي يهضر أدي في منيس ديال الحبس هذه في منيس ديال المشاكل هذه في منيس دي تشوز تدير غاطس الحوايج الدوله كي تجلعب الميليتون كنا دينا ماشي احسن ميليتون باسكو كلي زالجيريان تعيشين ان مومون تري ديفيسيل soit la liberté, soit la démocratie, soit social, soit tout à un moment très difficile. C'est pour ça بليك نورا لا با تفكر تقرا بليك avant زعما le printemps noir ne bien. 2001 l'a bien parce que 2001 نغن 128 jeunes ينغن واش تقرا 80 on a été ثلاث داير bien c'est-à-dire كيف c'est la même chose mais de ثوره تعيشي un moment vraiment un moment يوعرنا باس يوعر في دايرين مره ماشي حاشا لي ميليتون ماشي حاشا اكو الشاب يتعيشي دي مومون ديفيسيل فوالا شو ماشي كيف غادي ميم اين يعني لي بارتي بوليتيك نتولي ثورة لي بارتي بوليتيك باغ اكزومبل الام دي اس ميم لي بارتي نظن وزمانات من ينساب لاكتيفيتي زمانات من كوني الام دي اس لي سياج غلقن فتحي لو كورديناتور الى شحال ديال الحبس كيف
مراقبه قضائيه يمكن كيف لي كادر الام دي اس لا ندير الحبس لا نوجه هنا اون جوستيس كيف فوالا سي وكيد الكلمه نتاع شي كثوره مره دي لاجيري سيدير عقلنا نيو مومون دايم سيدير كوني فدا لكن نكون سقريت كوني فدا خلاص نيوض على ليميت خلاص لا في زميرة يكمل نيهوى نشتكي الجزائر والزميرة تكمل نيهوى نشتكي نيهوى وين كان ويدا كان لا يكا والزميرة نكمل كفار امبوسيبل الجيريا تروح vers l'ouverture, vers le départ du système, vers la démocratie. Il voit qu'il y a une الجزائر مرة إداريا مرة. Sinon, ما نكمل كاع الجزائر تروح كي نقال تروح تسرب خلاص. Parce que c'est vraiment c'est infernal. Les moments là نتعيشي كثورة c'est des moments difficiles انت الزمر راه ميم با اين كي قرح نقول لك زعما في الدين زعما افون زعما هاد نفا في بردان ان مانيفيستير هاد نسميستير سميس وجه موسى هاد نسميستير سامح قراني هاد نسميستير لا ديكتاتور نتاعنا هاد نسميستير كاين يعدم فلا سكي ميم سميستيك سنانا اسميكتيون زميرة ندم بارفار إيوا كنا دن سميكتي إيوا كنا نسوق إيوا كنا دنيني باستا إيوا كنا دنيني خلاص يونا ما باستا أتحبس داكي صدق ميم ترون زميرة خلاص تنمية كما يعطيكم الصحة مساعدة شبالة تنمية تمقاط ورتمادي لا بكدون خاطر يسهل الأمر يسهل زراق دي سورتو ديال الجزائر هكذا الوقت هاكي وين ديف كان طامو غنس وين هذه قدرش ندير سيرتيت هنا هذه النوع انا في تمورت سنيه نس ازمه في مناسك غفلاني مقارنه ترميت ما مضى يعطيكم الصحه يكمني ورقازيم الجزائر مش فانوكلي قدشناكا الجزائر تاع حر ترميت موتما ام حد انا دوغ نقول لك معزز رحمون يعني تهضر في ونزمر راه نخدم شي تورا ونزمر من بعد الفار فرا يوند في كتاب غنيس هاني لا الخوف هذيك خدمتي انت بيبليكاسيون لا الخوف وتهضرهم لي 80 سي كيف يافي بريسيون شيت نبدا يونيزمر من بعد يهضر قبايليت يوني هادي قاعد يهضر قبايليت اديني كذا قبايلي خاطر لا بريسيون كو دافو سي سا دافو قد يفهمكم كوا لا بريسيون كي مش كتحاصش لا 40 مينوت مسترجع ضري يوني يتنفس تشقى مدروك كانوا ديستينيتي مدروك انا غلقن داخل اين بغانا دينين هادي سواسن دا طلقن ولات يعني بليز اوكازيون دي كمزرو تمرتنا ردنا بيان سور الحراك مي واكي دي زالير تو دافو كوم كوا اكدود هذه دورا شال سوا بصح هذا الوقت عندها كايني بسطه بيان سور ثورا نيغد يون الوقت الفات تغنيض قبايليت تخمض يعني نو ريبريزونطاسيون تياترال قبايليت سي اون فورم دو ميليتونتيزم قبايليت لا اللي تي كونتوني تهضر تفاض عندها نظن ميم العشي تمسخيرون تفهموا خاطر ليماج يسان كان اون فوس ايماج في القبايل تولي تولينا ما تبغى اكيد دينا مجيد وكذا دينا مسكرين طابو يلزون يا ما فكانا اوذ دراري جزائريين تولنا سي كوم سيتي دي زينمي الغاشي ميم تاون الوقت ما يهضروا نستقبايليت ستادير تمسخر نيس فهمت سيتي كوم سا دونك الى شحال ثورا الجزائر كوميم الى فالي دو شومان يا يو دي ساكريفيس. Et puis, puisque la question c'est la fermeture, déjà la constitution Anguithen Guérouth, c'est l'ouverture en 89, c'était la constitution. Il se voulait être une constitution pour la pluralité démocratique, etc. Mais la constitution Anguithen qui a consacré, qui a gagné l'armée, le pouvoir d'intervenir pour des questions stratégiques, etc. Et le champ des libertés qui s'est rétréci, nous on dirait, c'est comme si qui, n'oublions pas, il s'est inspiré du jacobinisme français, c'est-à-dire c'est la centralisation. Après l'indépendance, il y avait la donne socialiste. L'inspiration de l'Égypte et des régimes socialistes. Donc il y a un État central fort. Il y avait la méfiance des régions. Il y avait des régions. Alors que
Si on veut être d'une manière... il y avait, par contre, Guimerni déjà, Rachid les ont alertés. La gestion régionaliste pendant la guerre de libération nationale était plus souple, était plus fluide, était plus faisable. Donc pourquoi ne pas imaginer des régions, si vous voulez, une décentralisation, il y a un pouvoir central. Donc le régime algérien n'arrive pas à s'adapter aux réalités des Algériens. Le peuple algérien est plus en avance par rapport à son régime. Il a toujours sous-estimé son peuple, dans ses expressions pour la liberté, ses envies et des initiatives, sa compréhension même de la vie. Les jeunes Algériens, quand même, je peux en parler de la jeunesse algérienne, puisqu'il y a en contact souvent de la jeunesse à travers moi, mais là, en contact dans soit des mouvements associatifs, etc. Donc, l'essentiel, l'idée, c'est que la jeunesse est elle est en rupture totale par rapport au régime et par rapport à un passé. Ils étaient attirés, certains, par l'intégrisme et les mouvements fondamentalistes, mais la jeunesse algérienne aujourd'hui, on la sent que c'est une jeunesse qui veut vivre, qui veut aller loin. Et encore, même quand la jeunesse veut partir quelque part, il ne choisit pas les pays, c'est des régimes autocratiques. السينارا كدوديس السوزيستم كيد ناكشيني كدوديس ميتي سينارا نسلاد امام تبونا هذا نسمكتي ميلنا سقسنت في الحراقه سقسنت فوكي فانا داش عندي فراي ناس فوالا سا استراتيجي انت فكري الجناه نشكاع تمورت لوكسيدون قبل سمانه هذا زرنا كم كوا ولاش الخير تمورتي كدوغانر تمورت سي ساني سي دي بروف كم كوا دافو سينارا كدوديس سوتي السوتيم يعني سوزيستم يزرا كم كوا اشي فاو كدوداكي صح يواريون ما يبغى يقيم ديال الحكم فما وما سي سير سارتان يفان بلي ان جون الجيريان يفونا يروح ستفلوكس هذه عايش دي فارا وقيست ان انديكاتور يبغى هذا يقيم il y a plusieurs types d'immigration الا نويدي تروحون سيكواد سنة كندا فرنسا اتسيتيرا الا نويدي تروحون افيك دي بارك دو فورتون صدر زعما مثل قفليد مي هي ريسكيت بلوس ويدا يروحون هذا الصرغ كومبليتمون هذا الصغرسن كواضنسن هذا قيم من دينا خدم نوار الى ريوسيس l'essentiel il travaille de façon miséria et encore ماشي كان هكا ils se sont plus libres dans sa condition illégale que de rester chez des Tmourtis. C'est un drame, c'est l'échec total. Et ما تبغيض ثورة تسوات تنقى ريحت non seulement نهضر شحال لي زيميسيون تخدم شحال لي زيميسيون sur les crises قلان عندك كتصوت الحدا j'espère هذا ياكي ولا nous est permis d'espérer دياكيا parce que la situation est vraiment dans اكيد مدام شابالا la situation تنقرحت مليح فهمض et le régime algérien dernier dans sa nature des fois il pousse les gens ما طرقن parce que lui il يحمل le champ de la violence et c'est pour ça avril 80 était pacifique le Hirak était pacifique parce que il a réussi à déharcer le Rachi, enfin, le Rachi, ils ont pris les armes, ils sont aussi responsables au même titre du régime de la décennie noire, donc, qui يحرص après il va te massacrer دينا. Absolument, راح نقيموا كنا هناك شعبان. Oui, cher Salim, أثني الله نكون كمال مختفي الزول في الله. الزول في الاوان شعبان الزول قبتنا سليم دين في جونيس تنمرتي نوفيا الزول كمال تنمرتي كمال قم يدنا ثلاث دغال غورك quelques images quand même en retour sur cette période avec nos confrères de Wesh Derna sur ce petit montage.
متيازن الرشدو لاسدي الخلا في اللي تصدغ الاوان شنبدا وسلفنا سفر وتاي متيازن الرشدو لاسدي الخلا في اللي تصدغ الاوان شنبدا وسلفنا فكر النوح نسدم انا ويتيك ليك يزام الفازي ذنو العشيس ثنينا وذ وراويس فكر النوح نسدم انا ويتيك ليك يزام الفازي ذنو العشيس ثنينا وذ وراويس مرحبا يسمع تفسون السيد مرزوق يطيش الصغثي غالثين يساكوي ولا الحذيق المكسايه قعوين يتبع بريدس وشويق Chaban Algérien, voilà, avec le son, c'est mieux, pardonnez-moi. Voilà, vous l'avez vu sur ces quelques images, donc un soulèvement à l'époque qui remet en cause le régime algérien. Et puis Salim en a parlé en 2001, c'est 128 jeunes qui ont perdu la vie, notamment aussi dans cette région de Kabylie, sans compter en 2019 aussi aux quatre coins du pays, beaucoup de blessés, des forces de l'ordre aussi très présentes pour réprimer les manifestations. Kamel Mortefi Zulfelek, vous pouvez bien évidemment parler en kabyle avec plaisir. Un mot sur cette date de 80. Depuis le début de l'émission, nous avons avancé. Qu'est-ce qu'aussi on peut dire aujourd'hui? On est en 2025. L'Algérie entière est unie, malgré que parfois il y ait ces divisions. Si vous me permettez, je vais m'exprimer en français parce que c'est une date symbole historique qui véhicule beaucoup d'informations qui doivent être partagées avec nos compatriotes algériens. Donc, si je parle uniquement en kabyle, donc il y aura que les kabyles qui vont comprendre. Et les Kabyles n'ont pas besoin de moi pour comprendre ce qui s'est passé en avril 80 parce qu'ils l'ont vécu directement et ça se transmet de génération en génération. Moi-même, j'étais jeune. À l'époque, j'avais 5 ans et demi et j'étais au primaire. Donc, je l'ai vécu directement. Un petit témoignage uniquement. J'avais 5 ans et demi et on était dans une cour d'école. D'habitude, quand les lycéens qui manifestaient dans la ville de Sidéch, donc la grande commune de Sidéch, et quand ils remontaient à la fin de la journée dans l'autobus de la commune qui distribuait donc, sur plusieurs régions, El Flaït, El Bdar, Sidéch, donc, qui sont devenus maintenant c'est des communes, donc c'est une région. Et tous ces jeunes-là, ils chantaient des chansons révolutionnaires qu'ils chantaient durant les marches des années 80. Donc, c'était les chansons. Et nous étions enfants. Et à la fin de l'école, on faisait les rangs pour quitter et aller à la maison.
Donc, on a repris les chansons qu'on entendait des lycéens qui revenaient à la maison. Donc, on chantait au lieu de dire au revoir monsieur, donc en quittant l'école. Il y avait plusieurs classes, deuxième, première année, généralement dans cette école-là, et on disait donc on reprenait les chansons. Et le lendemain, on a été accueilli par un prof qui s'appelle M. Darraji, qui est un arabophone. Je stigmatise pas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas d'origine kabyle. Et le lendemain, il nous a repérés. On était 5, il nous a repérés. On a reçu une dizaine de gifles chacun. Je vous assure, on a fait pipi dans nos pantalons et on est resté comme ça toute la journée en classe à sentir mauvais parce que la veille, on avait chanté Imaziran on a repris, on avait 5 ans et demi, 6 ans, on chantait. Alors pour vous dire, et on a été vaccinés définitivement sur la question Amazir, on est devenu militants à cet âge-là, depuis cet âge-là. Et des exemples comme ça de militants qui peuvent être racontés pour vous dire quels sont les éléments qui ont poussé la jeunesse en Kabylie à transmettre de génération en génération cette question amazigh. Cette question, si on reprend un peu l'histoire pour faire vite, court et résumer, cette revendication, ces manifestations qui ont marqué l'avril 80, c'était au début contre l'intervention de l'État quand ils ont annulé la conférence de Mouloud Maamri à Tizi Ouzou, à l'université Tizi Ouzou, sur les poèmes kabyles anciens. Les étudiants ont rejeté cette répression, le fait d'interdire une conférence qui touche à notre patrimoine culturel. Les étudiants ont réagi face à cette interdiction. Et la réaction du pouvoir qui était virulente, ensuite a transformé le mouvement en mouvement démocratique à travers, qui a touché l'Algérois, qui a touché certaines d'autres régions et qui a même fait impliquer d'autres étudiants qui ne sont pas de la région de Kabylie, qui ont adhéré à cette déferlante, à ce mouvement qui s'est transformé par la suite parce que le pouvoir, à travers ses réactions, il a violé les franchises universitaires dans les universités en Kabylie, à Tizi Ouzou. Ils ont atteint à l'honneur de la Kabylie en touchant à l'honneur des filles des résidentes dans les résidences universitaires à Tizi Ouzou. Ils ont commis l'irréparable. Ils ont touché à l'honneur. Au début, les parents, ils avaient peur que leurs enfants s'impliquent dans cette démarche. Mais quand ils ont vu la férocité du pouvoir de l'époque, eh ben, le mouvement a gagné d'autres segments de la société. On a vu des syndicalistes, des enseignants universitaires. Donc toute la société s'est impliquée et la simple revendication contre l'interdiction d'une conférence s'est transformée carrément maintenant à un mouvement démocratique de revendication. Avec ce que vous nous racontez, vous nous racontez de l'époque, quand on est un peu plus jeune ou même plus âgé et qu'on a fréquenté, on s'est intéressé au Hirak. Enfin, le Hirak, c'est un mouvement. Ce sont des expressions, notamment sur les réseaux sociaux, en écriture, des pancartes, des chants, des marches, des centaines de marches, des millions d'Algériens qui continuent encore d'une autre manière, mais qui en 2019 l'ont bien prouvé au monde entier. Lorsqu'on vous écoute il y a quelques instants et quand on parle notamment de 2019, c'est peut-être une des dernières périodes en date où il y a eu un réel soulèvement dans la rue. En fait, on a beaucoup de similitudes. Vous parlez de syndicats, d'étudiants, de conférenciers, d'écrivains, de changements, d'État démocratique. L'Algérie, aujourd'hui, c'est toujours ce même État. Le peuple souhaite toujours ce changement de système, la sortie de ce régime.
Exactement, parce que quand je vous ai dit, ce mouvement-là, il a évolué vers un mouvement de revendication du respect des libertés démocratiques. Ils ont remis à l'ordre du jour les questions occultées durant le mouvement national et durant la guerre de libération nationale. Quand on se disait, il faut qu'on parle de démocratie, il faut qu'on parle de l'identité nationale algérienne, et nous disons, laissons faire, après l'indépendance on verra. Donc toutes ces questions-là qu'on a occultées, qu'on a retardées, qui ont fait que l'Algérie n'a pas évolué, n'a pas atteint les objectifs tracés par les révolutionnaires de 54-62. Donc c'est les mêmes questions qui sont restées à travers le temps jusqu'à 2019. Et les jeunes, si vous vous souvenez, en 2019, durant le Hirak, les jeunes, ils sont à travers leur pancarte, ils se sont réappropriés l'histoire en brandissant les noms de Abban, de Amirouj, de Zirou Youssef, de Sil Houès, de tous les héros de la guerre de libération nationale, et à travers tout le territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons, c'est une indépendance inachevée. Donc nous n'avons pas atteint notre indépendance totale parce que nous n'avons pas construit cette Algérie démocratique, plurielle, qui va permettre à tous ces Algériens de vivre dans l'harmonie et au sein de dans leur territoire libéré. Donc vous avez raison de faire le parallèle entre le mouvement 80 qui était pacifique. C'est un mouvement qui était pacifique. Mais face à la terreur de l'État, vous pouvez retrouver des témoignages des anciens qui ont subi la torture dans les prisons de l'État. Quand ils sont passés devant les tribunaux de la sûreté de l'État aussi, ils étaient presque des condamnés à mort. Donc ils étaient traités par des lois comme si ils étaient des terroristes, ils étaient des gens dangereux pour la nation. Comme on traite maintenant nos détenus du Hirak avec l'article 87 bis pour dire que ce sont des terroristes, alors que le pacifisme était le mot d'ordre. Et c'est le même pacifisme qui a inspiré le 2001 et 2019. Rappelez-vous en 2001, le pacifisme de 2001. À Irzram Quran, quand ils ont massacré, ils ont tué les 5, les gendarmes avaient perdu leur clash en fuyant parce qu'il y avait toute une différence. Les jeunes les ont attaqués. Ils ont perdu leur clash au cours de route. Qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes? En voyant les 5 tués par balle, traîner, le témoignage, il est là. Ils ont traîné les corps. Au lieu d'appeler les ambulances pour les emmener à l'hôpital, ils les ont traînés comme des chiens. C'est des gendarmes. Alors, les Kalachnikov, les jeunes les ont récupérés. Ils sont allés les remettre à la gendarmerie pour leur dire « Tenez vos armes, nous ne sommes pas comme vous. On va vous combattre pacifiquement. » Malgré qu'ils ont utilisé des armes de guerre pour abattre ces jeunes-là, pour vous dire l'esprit, l'intelligence et la sagesse de ce peuple. Mais nous avons en face un pouvoir voyou qui utilise les armes pour tuer les citoyens algériens. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu. Vous m'avez retiré de mon silence. Ça fait longtemps que j'ai décidé de me retirer de la vie publique. Mais cette question à Mazir, vous m'avez touché. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, pour vous dire que c'est un pouvoir. Je ne crois pas les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ce sont des Algériens. Ils ne sont pas Algériens. Moi, je leur enlève leur algérianité parce que c'est pas comme ça que les Algériens, entre eux, un peuple ne doit pas être traité de cette façon par ses gouvernants. Sinon, c'est du colonialisme. C'est du colonialisme. En quoi? Regardez un peu. Moi, j'étais témoin, un vieux moudjahid qui a fait, même était aux côtés d'Aït Ahmed durant la guerre de libération, en 63 et tout ça. Il m'a dit, écoute mon fils, ce qui s'est passé à Irzram Quran, la façon avec laquelle ils ont traité nos jeunes, la façon avec laquelle ils les ont traités, ça me rappelle Bijar, ça me rappelle Oussares, ça me rappelle les tortionnaires de la guerre de libération. Quand on leur racontait comment ils ont tué Ben Mehidi, comment ils ont torturé toutes les femmes, les héros de la guerre de libération. Voilà le parallèle que les Moudjahidines font après l'indépendance. Nous avons commencé un combat pacifique, nous le continuons pacifiquement, mais nous avons en face un pouvoir voyou,
un pouvoir violent, un pouvoir qui n'est pas algérien. Un pouvoir qui n'est pas algérien, je suis désolé. Que ce soit au sein de la hiérarchie militaire ou que ce soit au niveau de la présidence, ces gens-là, pour moi, ne sont pas algériens. Merci. طلب يا كمال يعطيك الصحة كمال مكتفي تنميتي كما ثانو كنا كريم كبير ذا نغماس جورناليست سيلزار ثمانية سي كريم أزوف لك كما أزوم سخط الأول كما كريم كانت نسمك 45 سنة قسمي ظنات ديالي 23 افريل 1980 عطاش شحال تيكت يدنا يعني الحراك كاين 19 في 2019 يديو شركه نكا مزوره يعني جرد نفريد الى منو غام قران بالك تاعين ظنات افريل 1980 سي ان اكزومبل ومنو غاكي يدي بوين يعني دي فكان الحراك كاين 2019 Bien sûr, ماشي دايما كان يفكدوين 2001 يفكدوين 2019 استديري مزورة نجرد سيدنا غابريد لدينا لنا فاينا انا استدير la fermeture du parti unique, il y a l'entrave aux libertés, la réalité sociologique الجزائر باللي سي تمور تيقلن ميلتي كولتورال تساعد الديفرسيتي معيدين تصل تلوفا دونك forcément c'est-à-dire le combat devait porter sur l'ouverture démocratique, sur le respect des droits, le respect de la diversité culturelle. C'était un moment charnière de l'Algérie indépendante. C'était la première fois où des militants pacifiques ont décidé de poser la problématique des libertés démocratiques. Ils ont produit, justement, des forums, ils ont semé leurs idées, c'est les idées nées. Dans les universités, des militants, il y a d'autres qui ont pris le flambeau. Et c'est comme ça que la cause culturelle nazie a cheminé au fil du temps, mais au fur et à mesure, les années en 2019 où ça s'est exprimé de façon massive, le problème de la crise du Zaïre, c'est une crise le respect des diversités culturelles, tout ce qui peut s'exprimer dans le cadre de la démocratie. Absolument. Chaban Karim Kébir, peut-être un mot tout de même au niveau des médias, parce que vous êtes journaliste longtemps. À Liberté, de tout temps, les médias algériens ont tendance à oublier ces dates importantes tout de même, où l'Algérie, c'est-à-dire le peuple, son peuple, sa jeunesse, est sorti dans la rue, a revendiqué, s'est exprimé selon d'ailleurs les périodes. On peut revenir depuis 62 à plusieurs périodes. Selon vous, pourquoi ce silence des médias? C'est quoi? Pour peut-être éviter derrière de dire des choses et donc de mettre en lumière la responsabilité du pouvoir d'aujourd'hui ou des pouvoirs qui se sont succédés de l'époque, ne pas réveiller aussi les consciences, même si les consciences restent toujours éveillées et réveillées. Comment vous analysez ce silence, notamment médiatique? C'est la force, le média est aujourd'hui un des pouvoirs dans un pays, de pouvoir dire les choses, exprimer, raconter l'histoire pour ne pas oublier, pour aussi rendre hommage. Enfin, il y a plusieurs angles quand on couvre un événement. Écoutez, on l'a déjà dit, on ne peut pas parler d'existence d'une presse aujourd'hui en Algérie parce que ils n'ont ni les moyens, ni l'engagement nécessaire, ni la volonté de tenter de s'ériger comme un véritable contre-pouvoir. Tout a été fait, en tout cas, et plus jamais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est encore à démontrer qu'ils dépendent dans leur majorité des finances publiques, c'est-à-dire du monopole de la net. Donc, c'est des médias qui le font pour être dans les bonnes grâces, pour bénéficier de la rente publicitaire. Donc, ils sont obligés un peu de relayer
le discours dominant. Mais le deuxième aspect aussi, moi je l'ai vécu, là je raconte peut-être un aspect de mon expérience que j'ai pu constater. Il y a aussi un problème de formation. Vous savez, les journalistes, en tout cas qui prennent le relais, sont les produits de l'école algérienne, l'école qui ne leur apprend pas l'histoire, il ne leur apprend pas les événements qui ont jalonné le parcours du pays. Et donc forcément, il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui d'ailleurs, ils sont imprégnés de la culture uniquement, ils sont conditionnés, si formatés, exactement par le discours officiel, par ce qui existe. Ils ne connaissent même pas les partis politiques. Pour vous dire, ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé dans les années 90, par exemple. De là à évoquer des événements comme le 20 avril ou bien des aspects de l'histoire de 54, là, c'est trop leur demander. Un autre aspect, ça c'est d'ordre idéologique. Je ne vous apprends pas qu'en Algérie, il y a des journaux arabophones et francophones. La majorité par exemple, des journaux arabophones n'évoquent pratiquement pas ces questions qui concernent la diversité culturelle ou qui concernent les questions qui peuvent un peu toucher au dogme ou bien à une certaine conception, si vous voulez, de la vie publique, de la vie culturelle, de la vie politique et tout ça. Donc, c'est des questions dont ils considèrent qu'ils ne sont même pas concernés. Parce que le 20 avril, comme on dit, il est né dans une conjoncture. À l'époque, il n'y avait pas tous ces médias. Il y avait à peine le Mujahid, l'actualité, et puis à partir de 85, le quotidien Horizon. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens qui existent, il faut se référer uniquement, pratiquement, il n'y a que les réseaux sociaux, les citoyens qui évoquent ce genre de dates et d'événements. Et mieux encore, là vous évoquez le 20 avril, mais on n'évoque même pas le Hirak de 2019, qui est tout à fait récent. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un conditionnement, un formatage des mentalités, même si par ailleurs, je l'ai toujours dit, il existe dans toute la rédaction des journalistes qui sont convaincus, mais bon, ils sont peut-être isolés, peut-être ils n'ont pas les moyens d'écrire sur ce genre de questions parce que leur hiérarchie ne souhaite pas quand même évoquer des questions qui peuvent fâcher leurs parents. Merci. Merci, cher confrère. Karim Kebir est avec nous, journaliste en direct d'Alger. Voilà, Karim Kebir, entre effectivement peut-être peur, isolement, formatage, manque aussi de transmission et puis aussi liberté, manque de médias libres, comme vous l'avez évoqué, Karim Kebir. Merci infiniment. Majid Hachour est avec nous. Majid, merci d'être avec nous. En 2025, le combat continue, on est toujours dans la même situation, le peuple est toujours dans les mêmes difficultés, il essaye toujours de s'exprimer, d'où le titre peut-être d'ailleurs de l'émission, le combat démocratique continue. Avant de se quitter, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Le combat démocratique continue, il continuera toujours parce qu'il est l'œuvre d'un peuple en avance. Permettez-moi de vous rappeler une plaidoirie de ma part à l'occasion du procès de Hamou Boumdine. Hamou Boumdine qui a été arrêté par l'article 87 parce qu'il réfléchissait à une nouvelle organisation décentralisée. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? En 80, regardez bien, en 80, on a emprisonné des gens juste parce qu'ils réclamaient des mesures. Ils les ont condamnés à mort juste parce qu'ils ont réclamé des mesures. Et ils étaient criminels donc. En 2016, on reconnaît des mesures de langue nationale et officielle. Ces gens-là étaient finalement des criminels? Jamais, au grand jamais. Mais il prouve une chose, c'est que le peuple est toujours en avance par rapport à ce pouvoir. Nous avons un pouvoir qui est statique, un pouvoir qui est obsolète,
80, 63, 65 et jusqu'à 2019 l'ont prouvé. Tous ces événements, toutes ces révolutions, elles ont prouvé quoi? Elles ont prouvé le dynamisme d'un peuple qui aspire à l'avenir. Et bien sûr l'obsolétisme de ce pouvoir. Alors qui réussira finalement? Le dynamisme ou l'obsolétisme? Bien sûr, ce sera le dynamisme. Qui réussira? La résistance ou la soumission? Ce sera toujours la résistance. Toutes nos révolutions, de Massinissa jusqu'à aujourd'hui, sont la preuve d'un peuple. Et on résistera toujours. Et vive Tamazight, ou les Tamazight, بلا الجزائر. وليش الجزائر بلا تمازيغ؟ تلميذ تماجد يعطيك الصحة مع عزيزنا تلميذ تمقرا تاع متر حشور. Merci. Très bien, très beau mot. Merci Majid Hachour de nous avoir expliqué. L'intervention, c'est avec des mots يعني سوازن ست مس واحد مزيان رحمونا مكيدنا ريبريزونطون ريبوست انترناسيونال دي لندن اولا نقالوا يعني لي بوبل سون توجور اون افونس يعني زوارن يمدبرنا كاين تمورا سورتو تمورتنا ولا لي ريفونديكاسيون كي طالبن صافي جوست ابر لانديبوندونس ديجا سيتي une demande de la population مازال هذا فو il fait des divergences تقول mais il y a des souhaits سندا لا فيريتي تطرق. Ça, bien sûr, parce que la société se fait les idées se font. Force est de constater que la numérisation, enfin les réseaux sociaux, la numérisation, l'internet, ça a un impact positif de la société. Avec bon, ça a un impact positif. On ne va pas parler des effets négatifs aussi, mais ça a un impact positif. Nous avons dans plusieurs mouvements d'Indonésie. Il a commencé à une deuxième république parce que je pense que le régime algérien a atteint sa limite. Je pense qu'il faudrait penser réellement à passer à une deuxième république. La manipulation de la religion, l'intervention de la religion dans le champ politique est synonyme de manipulation. L'utilisation de la culture, la manipulation de la culture dans le champ politique, toute forme de racisme, de xénophobie, toute forme de racisme, je pense que c'est assez, ça sert à rien de trouver autre chose. وذي حقروا على خاطر بوان سيدي كان داني صوت وذوذي ولا بليش ولا كيا ماشي داينا دياوين لهنا غي ثمورث فيا كيا غيلق انخمم ام كايلي الجيروزكا ام كايلي ثسارثيث اتسواخذام اونيكمون سارثيث سي ليكونومي لغاشا خمم كاف كنا زالي ثمورث نسن سون مانيبولي ني لا ريليجيون ني لا كولتور ني لا راس ني اين النظام تنميتك يا رحمن يعطيك الصحة معززن شعب انا وانا نقالوا قبل ما تصير هذا جورناليست هذه راه جورناليست كذا مزيان كذا مزيغ اين ضان دي 80 حوزه نعيا كليه اول تمثال تاكي شنا شعفان بالك تجميل ايوا كادي غي زوارن ام نوغي مزوره يعني دواكي جان انا وضر الوقت Oui, ben, ce qu'on peut retenir bien évidemment, on rend hommage pour les personnes qui ont lutté, qui ont aussi subi 80. Alors c'est vrai qu'en 80 il n'y a pas eu autant de dégâts physiques comme en 2001 par exemple, parce qu'on parle en 2001 après l'assassinat de Massinissa de 128 morts, mais en tout cas on peut rendre hommage à toutes ces familles, mais il y a aussi ces chocs psychologiques. On a une pensée à toutes ces familles qui ont aussi des disparus, des perdus. Durant toutes ces révolutions, on parlait de 62, de 80, de 88, on parle des années 90, ce coup d'État avec ces élections bien évidemment qui ont été annulées par le régime 2019. Et ce qu'on constate en tout cas aujourd'hui, malheureusement j'ai envie de dire, c'est que les révolutions se suivent, mais c'est toujours le même objectif pour le peuple algérien, c'est ce combat démocratique qui continue à travers le pays. Et d'ailleurs, le Hirak l'a prouvé, puisque les soulèvements ont lieu vraiment aux quatre coins du pays, et pas que dans certaines régions. Donc c'est un peuple uni, toujours en quête de liberté. Très bien. تلميتك شعب نعطيك الصحة نكوني أدني كانوا يبغوا لكم كوامال قري هذا فانيس أجدود
اسكتورا انا يتسجل بس تسلي ان فري ديموكراسي بصح دي الوقت دا اكدود دان هذه دوموندي تيدتس دي اين دارنوك دي جمزروت مورتنا انولي لقم كلنا دي تحاسب يمكن اني مزوره ولا سمح ولا شتورا هذه لي امكنوا من نوع بور لا ديموكراسي بور ريجيم بوغدود وما ددس الوقت دا هذه الوقت المحاسبه ويونيز مرارا هذه تسو وقد يموتن سلاغدر صفه سلاغدر هذا الوقت عندها بيان سور هذا هو الحق نسمى ما ماشي هنا تواشو تنسل تنميتك شعبان نعطيك صاك معزيزا merci à l'équipe en régie bien sûr de nous accompagner. Bonne soirée Salim, ce fut un plaisir. شعبان نعطيك صاحك ما محمد مزيانك رحمناك شكرا تسك معزيزا تنميه تمقراتمي ثلاثه سكو كنا هذا الاستوديو ريبوس انترناسيونال داكي دي لندن بياسم كدنا شعبان شكرا تاس ليكيب لا ريجي هذه من دوكال خدمنا حاجه تمقرات وسيلار فلسن خدمنا طشن سوايا عطيه الصحه نكون مثلا تكن نعطيكم الصحه ميت قمد المال الوقت هاكي ونتفكر ان شاء الله التعاد الوزكا قبل عن ربي والسلام عليكم.